जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानको पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को पिलामाने आज आम पढ़ा यौथ परिवार विघटन। पूर्व क्लास रे आम पढ़ी यौथ परिवार सांप्रतिक परिवर्तन। आज आम पढ़ा यौथ परिवार विघटन बा डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट फैमिली है। तो पिलामाने देख पुरातन समाज रे कौन होता ना पुरातन समाज अर्थनैतिक और सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति मानकर चिंताधारा जो यौथ परिवार एक सक्रिय अनुष्ठान रूपे परिचालित होता है। समय क्रमे कौन है ना उद्योगीकरण और शहरीकरण जो द्रुत सामाजिक परिवर्तन होगा फल यही परिवर्तन यौथ परिवार को प्रभावित कला। केमिति प्रभावित कला ना प्रभावित कला फल यौथ परिवार संरचना परिवर्तन सहित यार प्रकार्य गुरुत्व क्रमशः ह्रास पाई। केंति ह्रास पाइला ना मिल्टन सिंगर का मतरे माने मिल्टन सिंगर जने अर्थात जो समाजशास्त्री है बा समाज विज्ञानी तांको मतरे शिक्षा उद्योगीकरण शहरीकरण परिवर्तित विवाह व्यवस्था आईनगत व्यवस्था इत्यादि यौथ परिवार रे बहु परिवर्तन आनी पिला माने उद्योगीकरण माने कौन उद्योगीकरण माने आम शिल्पीकरण जोटा को आम कहे शिल्पीकरण बा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। काले पिला माने देख तो मिल्टन सिंगर का मतरे कौन है मिल्टन सिंगर का मतरे शिक्षा आउ उद्योगीकरण शहरीकरण परिवर्तित विवाह व्यवस्था आईनगत व्यवस्था इत्यादि यौथ परिवार रे बहु परिवर्तन आनी। यौथ परिवार विघटन मुख्य कारण गुड़िक है कौन कौन ना यौथ परिवार मुख्य कारण गुड़िक है प्रथम आम पढ़ले जमीक गोटे हूँ शिल्पीकरण है। शिल्पीकरण कौन शिल्पीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन पिलाने देख से कहला कि शिल्पीकरण कहले कल कारखाना द्वारा सृष्टि होता उत्पादन व्यवस्था को बुझाई थाए है। शिल्पीकरण कहले कौन ना कल कारखाना द्वारा सृष्टि होता एक उत्पादन व्यवस्था को बुझाई थाए। शिल्पीकरण कहले कौन ना कल कारखाना जो उत्पादन हुए से शिल्पीकरण व्यवस्था को कौन कह जाए शिल्पीकरण बोले कह जाए बुझे। विज्ञान और कारीगरी विद्यार द्रुत अग्रगति जो शिल्पीकरण संभव हो पारे। आमर विज्ञान द्रुत अग्रगति है आउ कौन ना आमर कारीगरी विद्या जो आमर सब मेकानिकल स्टडी गुड़ा से सब डेवलपमेंट हवा फल आम सब कौन करें ना बड़ बड़ सब शिल्प सब तैयारी है। फल कल कारखाना द्रुत प्रसार घटी और नूतन क्रम संस्थान सुजोग सृष्टि होई। नूतन क्रम संस्थान अर्थ रोजगार सबु प्रकार सुविधा सुजोग इत्यादि ग्राम्य समुदाय रे थिबा यौथ परिवार सदस्य को आकृष्ट करियछि हैला। गाँव रे जो यौथ परिवार माने बास करती से या कौन करता है ना विशेष भाव में प्रभावित करिछि। फल से अधिक उपार्जन करने आशारे निजर कौलिक वृत्ति को परित्याग कर सहर को चली जाती एवं निजर परिवार को नहीं सहरांचल रे बास करने फल यौथ परिवार क्रमशः भांगी जाउछि। पिला माने जदि गोटे घरे दादा खुड़ी बापा बोऊ जेजेमा जेजेबापा रोचंती हैला ताले कौन है ना तम दादा पळेले बाहर को सहर को चाकरी करबा पई घरे खुड़ी आउ ता पुओ रहीगले है सी कौन करेंगे ना सेठी रहा फल एकला मन लगे तो सी कौन करेंगे ना स्त्री आ पिला को पाखक नहीं जी तो पाखक नहीं गला से परिवारटा पलैला है पलैले कौन है ना यौथ परिवार जो थे बहुत लोक से कम होगा लोक संख्या कमिगला बुझिपाल। यही भाव यौथ परिवार भांगी जाए। प्रथम कारण हूँ शिल्पीकरण तापर द्वितीयटी देख द्वितीयटी हूँ शहरीकरण है। द्वितीयटी शहरीकरण रे कौन शहरीकरण बा अर्बनाइजेशन
ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସହରୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ନା ସହରରେ ଚାକଚକ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଅଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୌଥ ପରିବାରର ଏକତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ଦେଖ ସହରୀକରଣ ହେଲା ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଲା ସହରଟା ଟିକେ ସଫା ରହିବ ହେଲା, ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ସହରଟା ଟିକେ ସଫା ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସହରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆସିଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୌଥ ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କ'ଣ ନା ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି। ଯାତାୟାତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କେମିତି ଆମର ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଯାନବାହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନର ଅଗ୍ରଗତି ଏବେ ଘଟିଛି ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାନବାହନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୌଥ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ସହରରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟିତ ହେଲା ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର କ'ଣ ନା ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକ୍ ଆଉଟଲକ୍। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମ ଯୌଥ ପରିବାରର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେତୁ ନିଜର ତଥା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବା ସେ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଯଦି ମିଶିକି ରହୁଛ ତ ଜଣେ ଯଦି ରୋଜଗାର କଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହେଉନି। ଏବେ ଯିଏ ଯାହାର ରୋଜଗାର କଲା ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଚଳିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇଏ ହେଉଛି ଯୌଥ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମନେ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟିତ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 5 ନମ୍ବର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ଆମେ ସବୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଛାଡ଼ି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣଉଛେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଉଦାରତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଆଦର୍ଶରେ
ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକକ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଅବନତି ଘଟୁଛି, ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ପିଲାମାନେ କୃଷି ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ବା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ହେଲା। ପୁରାତନ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନ କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି ଆଉ ସେ କାହିଁ କବାଟ ସ୍କାଚ୍ ହଉନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ସେହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଜୀବନ ଯାପନ ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯୌଥ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିଲୟ ଘଟିଛି ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଲୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁକି କୃଷିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଗ ଭଳି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କଲେ, ସେଠି କୃଷିରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କୃଷି କରିବାକୁ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? କୃଷି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସହରମାନଙ୍କରେ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ଘଟୁଛି। କାରଣ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଳକାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଚାହିଦା ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁନାହିଁ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ହେଉଛି, ତ ଜିନିଷର ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ହେଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କମ୍ ଦାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇକି ଜିନିଷଟା କିଣିବେନି କେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୟ ଘଟୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଓମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍। ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞ ଓ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାରୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ନିରକ୍ଷର, ଲେଖିପାରନ୍ତିନି, ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାରି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାର ଗଠନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବାର ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖ ନା ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ହେଲା। ପରିବାରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବାର ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମ ପାଇଁକି ଗାଁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାମ ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ପରିବାର କଳହ ବା ଫ୍ୟାମିଲି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ପାରିବାରିକ କଳହ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏହା ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରର ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅସମାନ ଆୟ, ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ
परिवार मध्य अशांत वातावरण सृष्टि करिथाए हैला अशांत वातावरण सृष्टि करिथाए बड़ परिवार होइथिबारु पारिवारिक आवश्यकता को मेंटाइबा पई यथेष्ट आर्थिक संबल न थाए और समय समय रे आर्थिक संकट रे सम्मुखीन होबाकू पड़े हैला एही सब परिस्थिति यौथ परिवार रे धीरे धीरे कलुषित होबाकू लागे जहा फल रे कि कोन होए यौथ परिवार भांगी जाय थाए समस्त अलग अलग हो जाती है तापर पिला माने आ गोटे आसिला 10 नंबर बा लास्ट पॉइंट एटा नूतन सामाजिक आईन कानून कौन बा न्यू सोशल लेजिस्लेशन कौन कौन ना भारतीय संसद द्वारा परिणत सामाजिक आईन यौथ परिवार को प्रभावित केमिति प्रभावित करिछि ना कर हैला 1954 मसीहा स्वतंत्र विवाह आईन बा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 युवक युवती माननकु पितामाता मत बाहर विवाह करिया पई अनुमति दिया जाइछि हैला आ गोटे कोन ना आ गोटे होची खर है 1955 मसीहा हिंदू विवाह आईन बा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नारी मानक केतेक निर्दिष्ट परिस्थिति रे छाड़पत्र अधिकार प्रदान करा जायछि सबु समय समस्त छाड़पत्र दे पारंती नाही बुझिपाइल ग नंबर होची 1956 मसीहा हिंदू उत्तराधिकारी आईन बा हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 नारी मानकु संपत्ति उपरे पुरुष मानक सहित समान अधिकार देछि फल रे कन्या पितृ संपत्तिर अधिकार साब्यस्त करि पारुछि एही सब आईन यौथ परिवार को अखंडता को नष्ट करी अछि हैला एही सब गुडा कोन होछि पिला माने तमरो ना सब गुडा तमरो यौथ परिवार को भांगी दोछि हैला तो पिला माने आज पई एतिकी आशा करछि तुम माने वीडियो भल लाग दियो तुम माने सब बुझी पारथिबो आ पिला माने तुम माने को जहां भी गोटे गोटे पॉइंट डाकु जे ना ए सब होछि गोटे गोटे नोट प्रत्येक वीडियो को तमे नोट करी कि ताकू पढ़ो एवं ताकू मन रखो आज पई एतिकी रहिली जय जगन्नाथ।